отправив Алешу на передовую. Du willst also sagen, dass du Ai am Rückspiegel eine nicht existierende sowjetische Armee gesehen hast, die dich verfolgte, und deshalb hast du den Unfall gebaut? Ja, Herr Oberst. Und es war damals eigentlich sonnig, aber Ei am Rückspiegel war es eine regnerische Nacht. Ich erinnere mich, das war die Szene von gestern Nacht, als wir die Sowjets verfolgten. Gut, du kannst jetzt gehen. Oh, Ein Spiegel zeigt nicht die Gegenwart. Meinst du, es war so ähnlich bei dir? Ungefähr. Heute Mittag gab es auch einen Vorfall bei der Luftwaffe. Aber bisher hat es die Lage nicht beeinflusst. Keine Auswirkungen, ja? Ich bin Linkshänder. Jetzt verletzt und kann nicht mal mehr schießen. Und das wegen dem verdammten Unfall, den keiner erklären kann. Sowas von verdammt peinlich. Also melden wir es lieber nicht. Warten wir, was die Luftwaffe sagt. Wenn bei ihnen was passiert, ist es schlimmer. Und oben kriegen es sowieso mit. Hoffentlich geht jetzt nichts mehr schief. Die Nachschubleute haben wohl wieder keine Winterklamotten geschickt. Wenn wir uns nicht beeilen, stehen wir bald wieder mit Damenmänteln und Frauenhandschuhen da. Alle Mann sammeln! Marsch Richtung Wolga!
Я видел Алешу на тракторном заводе на восточной окраине Сталинграда. Ему выдали оружие. Прости, я не смог его остановить. Почему и он, и его отец так хотят на войну? Чтобы защищать свой дом. Как Беков говорил, если не выгоним врага, у нас не Ну, где будет этот дома. дом? Старик без ног? Беременная вдова? Что же такое мир? Ты беременна, Елена? Я не смог вернуть твоего отца. Прости меня, Елена. А что тогда такое мир? Без войны, без смерти, без предательства. Когда жены не плачут по мужьям, а матери не боятся за своих сыновей. Когда на своей земле не нужно бояться мин. Когда во время дождя не пугает гром. Алёша и его отец. Они ради мира, а люди по ту сторону. Они не хотят мир. Разве их жены, разве их матери не плачут так же и не беспокоятся? Что такое мир? Что есть мир? Если мир — это лишь пауза между двумя войнами, значит, искать его можно только в могиле. Или он просто результат одной войны и начало другой? Тогда, как бы мы ни старались, мы не найдем его. Остается только ждать, когда закончится война. Ждать следующей паузы. Но ведь мы в окопах ждем будущего мира, а в могилах вспоминаем прошлую войну. И все же, закончить войну может только война. Но как сказать, из-за чего все это началось? Кто виноват? Каждая война из-за прошлой ссоры. Каждая ссора из-за старой обиды. С тех пор, как люди научились различать добро и зло, они научились судить, кто прав, кто виноват. Научились считать, что выгодно. А если мы умрем из-за войны, из-за конфликта, из-за ненависти, на кого тогда свалить вину? Какие средства, такой и результат? Может, дороги к миру просто не существует? Может, сам мир и есть дорога? А война оставляет только стариков без ног, беременных, вдов и жалкий, безнадежный мир. Елена, я боюсь, мы не удержим город. Уходи, возьми деда Алёшу и идите на восток. Если немцы прорвутся в город, снаряды могут прилететь в любой момент. Завтра утром не возвращайся. А если вернешься, приведи Алёшу домой.
Karl, warum bist du abgesprungen? Mein Heckleitwerk wurde getroffen. In welche Richtung zeigte die Flugzeugnase zu diesem Zeitpunkt? Nordostrichtung. Die Bodenleitstelle sagt, dein Flugzeug wurde zu diesem Zeitpunkt nicht getroffen. Ich habe auch erst nach dem Absprung gemerkt, dass es nicht getroffen wurde. Ein grundloser Absprung. Also ein Fehlurteil? Es war kein Fehlurteil. Und wie hast du dann bemerkt, dass das Heckleitwerk getroffen wurde? Durch den Rückspiegel gesehen. Karl Berlin, du warst vor dem Militärdienst Pianist, richtig? Ja, Herr Offizier. Ich habe dich ja im Konzertsaal gehört. Wirst du nach dem Krieg wieder Klavier spielen? Wahrscheinlich nicht. Mein Vater sagt, ich sei besser als Pilot. So wie er. Er flog Ei am Luftkampf an der Ostfront. Ei am Jahr 1917. Bevor ich dich getroffen habe, habe ich einen anderen Piloten Birm Lazarett besucht. Sein Name ist Hawk. Ihr kennt euch. Ist er verletzt? An dem Tag, an dem du abgesprungen bist, haben er und deine Kameraden gemeinsam mit dem Heer erfolgreich das Bombardement durchgeführt. Auf dem Rückflug jedoch wurde sein Heck von einem sowjetischen Jäger getroffen. Laut seiner Aussage sah er das feindliche Flugzeug nicht am Rückspiegel und konnte daher nicht rechtzeitig reagieren. Er verpasste den optimalen Moment zum Absprung. Er bestand darauf, die Maschine bis zum Stützpunkt zurückzufliegen. Als die Kameraden ihn aus dem Cockpit zogen, war 80% seiner Haut schwer verbrannt. An manchen Stellen waren seine Uniformen und die Haut miteinander verschmolzen. Man konnte sie nicht einmal mehr entfernen. Ich glaube nicht, dass du zum Fliegen gemacht bist. Geh nach Hause, Junge. Zurück zu deinem Radio. Zurück in den Konzertsaal. Und wenn es keinen Vergleich zwischen mir und Hawk gäbe? Dann würdest du trotzdem nicht meinen Anforderungen entsprechen. Wie soll ich meinem Vater jemals wieder in die Augen sehen? Sag deinem Vater, ich werde mir dein Konzert anhören. Verbinde mich mit dem Führer. Alle Einheiten in Position. Der Angriff auf Stalingrad beginnt 2 Stunden früher. Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут.
за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными. Это ты сказал Алёше, что на передовой теперь погибает всего 1 солдат в день? Я ему сказал, что по статистике позже выяснилось, на этой войне каждый солдат жил в среднем меньше суток. Кто ты вообще? Посмотрите на мои светлые волосы и эти глаза, вы уже должны были догадаться. Ты не отсюда, ты из будущего. В моей истории вы родили мою бабушку, и Петухов помогал вам ее вырастить. Как тебя зовут? Виктория. Значит, Победа? Это я тебе дала это имя? Да, вы сами это сказали. В твоей истории мужчины удержали Сталинград? Удержали, но почти никто не вернулся. Но кто-то все-таки вернулся. Например, Петухов. Он выжил. Он все это время ждал вас. Но вы так и не вернулись. Меня больше не было. В день моего рождения вы бросились в Волгу. А Алёша? Все было иначе. Он не пошел на фронт. Прожил долго, но потом спился. Стал похож на своего деда. После вашего ухода он изменился. Он плохо жил? На мой 12-й день рождения он пришел ко мне. Принес письмо, которое его отец когда-то написал вам и рассказал мне вашу историю. Спасибо. Прости, я не знал, что дедушка Алёши умрет раньше из-за этого. Ничего. По крайней мере, в моей истории он оставил свою молодость и силу в Сталинграде. Вам нужно уходить. Если дойдете до Знаменска, Петухов найдет вас там осенью следующего года. Я не уйду, дитя. Этому дому больше не нужны мужчины, но стране нужны солдаты. Все живые уже вкусили пользу от мертвых. Но мать, разве она может прятаться за телом павшего сына? Спасибо тебе за твою историю. Но это не моя история. Тебе не стоило возвращаться. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня,
Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть, печаль моя, позови меня. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание. Я вернусь, я сдержу обещание.